हर साल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ता शाहिद हाल हसन के दौरे तफसीरी कुरान आज़िम शान दई मदरसा मेशो द खतमानिश दोस्ता हाज़री पैदा में कुलनुमी आए बमानंद सालहाय गुज़श्ता बतौफीक़ परवरदिगार बकोमा की अल्लाह और बदुआए शुमा दोस्तों अजीज़ो बदुआए असातिज़े किराम इमसान हम दौरे तफसीरी चलो पैन रोज़ा दाश्तिन अल्हम्दुलिल्लाह बतादादी 90 नफ़र दा दौरे तफसीर बुदन अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ इम्तिहान गिरफ्तार शुदो दा नतीजे ज़ुकी कसई की कामयाब शुदा इंशाअल्लाह बशादत नामा बरशन दादा में शो दोस्ती की मुवफ़्फ़क़ नामदन आरज़ू मुवफ़्फ़क़त हाई शान रसालाई आइंदा दारे बयाना असरफ़ी इदारे मदरसा इदारा शान जनाब बुज़ुर्गवार माँ जनाब ख्वाजा से मुबारक तशरीफ़ दारन कारी से अब्दुल अहद राशिद से मुदीर से इन्हा तहसीन नामो तकदीर नामा बजे दोस्ता अमल करदन इंशाअल्लाह के बाद खतमाना दाखिल मजलिस तवज़ीह खाशुद उलमा किराम बरैतन बयानातो व नाख़वाना बरैतन नासराई खात दाश्तन ज़ाकिरीन तशरीफ़ दारन हौसले तान हमें ख्वाहिम अल्लाह हौसला नसीब फरमाए आमीन बगोए बिशार बतौर खुलासी तो न मेकुनम के पुरगोई बकुनम व वक्त ज़्यादा बिगिरम वक्त उलमारा बिगिरम फ़कत मुख्तसरन द मौरिद ये ज़मीसी सूरह आखिर मुख्तसरन तफसीर में बने मेरा अवल सूरह इखलास सूरह मक्की हस बेतबार तरतीब सूरह 112 बेतबार नुज़ूल 22 एक रुकूदार और 4 आयदार कुरान अज़ीम शान अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बा सूरह आया बा आया मुर्तबित हस बाहम रब दार गपाई बे रब दिस तमाम सूरह और तमाम आया बाहम रब दार रब दिस सूरह इखलास बा सूरह लहब के क़ब्ल जी ज़िक्र शुदा बदू वजू उलमा रब तेज़ीर बयान में कुरान अवली की दई सुरा बयान वहदानियत परवरदिगार जल्ल व अला वहदानियत अल्लाह बयान में शाह तारीफ़ परवरदिगार हस वहदानियत यगानगी अल्लाह हम बेतबार ज़ात व हम बेतबार सिफ़ात दई सुरा बयान में शाह बस क़ब्ल जी वाक़ई अबू लहब सूरह लहब दउजा हलाकत अबू लहब बयान शुदा इशारा हस बसुई जी कि या रसूल अल्लाह ज़माने की दुश्मनी तो हलाक में शाह दुश्मनी तो बर्बाद में शाह दुश्मनी इस्लाम और दुश्मनी कुरान नाबूद व निस्फ व नाबूद में शाह परवरदिगार दुश्मनी इस्लाम के मौजूदा दा कुल दुनिया सर सदा दारा इसराइल का अगर अमरीका अल्लाह मानंद अबू लहब अबू जहल फ़िरऔन हामान बादीगर अखवात शान अल्लाह निस्व नाबूद शान बेगरदान दामीन बवे अल्लाह ब तमाम अहले इस्लाम रा परवरदिगार पेरोज़ी व कामयाबी नसीब बेगरदाना इंशाअल्लाह के इस्लाम गालिबस इस्लाम पेरोज़ हस बखातिर इम्तिहान परवरदिगार यगान मुश्किलात पर मुसलमान हम यारा अल्लाह कुल मारा दे इम्तिहान पेरोज़ और कामयाब दाश्तबा शामिल हुए अबू लहब ज़माने की हलाक शुद इशारा हसाल दई सुरा कि या रसूल अल्लाह दुश्मन इस्लाम और दुश्मन तो हलाक शुद हाल मैदान खलास सो मैदान बाज हस कुल हुवल्लाहु अहद बयान को कि अल्लाह यकीस अल्लाह वाहिद व ला शरीकस अल्लाह समद हस लम यकुन लहू कुफुवन अहद हेज हमस्याल व हमताना दारा
بیان کو علی وحدانیت اللہ را بیان کو کہ آل بیان نہ کنی دیگر چی وقت بیان نہیں کلی مثل کہ مشکلات داشت ما علماء دا جمہوریت یا دا سابق از علماء بزرگوارای ما تشریف دارن میدانن حال پروردگار یک چاند سے دلائی را بکل دو مسلمانہ خصوصاً با علماء میسر کردہ نظام اسلامی پروردگار بما نصیب کردہ حال میدان باز ہس حال کے ما خدمت عقیدہ خدمت مذہب خدمت اہل سنت والجماعت را حال نکنیم دیکھ چی وفات کر دیں اللہ با پیامبر شمیگا دشمن تو را تباہ کردم تبت یدا ابی لہب و تباہ شد برباد شد ہلاک شد ہر میدان باز قل هو اللہ احد بیان توحید بکو موقاس ای چانسس بسم اللہ ایک ربط و مناسبتش ربط و مناسبت دو مشیس کہ در سور لحب تباہی و حلاکت دشمن پیامبر دشمن اسلام بیان شد سوال پیدا میں شد کہ ابو لہب چرا ہلاک شد ای ابو لہب چرا بعذاب مبتلا شد دشمنان اسلام چرا ہلاک شدن جواب آمد بخاطر کی عقیدہ را قبول نداشتن او کدام عقیدہ اللہ احد اللہ الصمد ہلاکتی مردم از خاطر عزیز کی عقیدہ را قبول نداشتن پس عبرت بگیرن از ہلاکتی او مردم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ عقیدہ را اثر بکنے یہ ربط و مناسبت سورہ اخلاص بسورہ سابقہ بود حال سورہ اخلاص میں گن ورنہ خطیب شربینی و علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ در تفسیر المعانی 20 اسماء 20 نام بریزی سورہ اخلاص بیان کردن چند نام ذکر کردن 20 نام ذکر کردن علماء میدانن موشما یا قاعدہ دارم کثرت اسامی دلالت بشرافت مسمى میں کنا یک چیزی کہ اسماء زیاد داشته باشا ای دال با ای هستی مسمى چیز با شرافت و چیز با عظمت هست عظمت ازی سورہ اخلاص از اسامی ازی معلوم میشه که چقدر زیاد اسماء دارا مثل کہ در زاد المسیر فی علم التفسیر علامہ ابن جوزی یک حدیث میں آورد بروایت امام بخاری و امام مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے والذی نفسی بیدہ قسم بذات اللہ کہ نفس ما دا قدرت یزوز انہا لتعدل ثلث القرآن سور اخلاص با ثلث قرآن بمثابت ثلث قرآن ہس بمثابت سورہ مضامین قرآن بسی حصہ تقسیم ہس و یک حصیش او مشتمل ای سورہ مشتمل بمو یک حصی مضامین قرآن ہس ثلث قرآن بے گفتہ شدہ ہم از لحاظ مضامین ہم از لحاظ ثواب و پاداش سورہ اخلاص چرا اخلاص میں گل یکی ہوئی کی دئی سورہ خالص صفات پروردگار ہس پس ازمی خاطر رمیگل سورت اخلاص یا ای کی ای سورہ دا ای سورہ کدام عقیدہ و روش کے بیان شدہ کسی کی دارائی ای عقیدہ باشا کسی کی از ای عقیدہ برخوردار شوا او از دوزخ از جہنم خلاصی پیدا میں کنا بھئی خاطری رمیگل سورہ اخلاص دا ای سورہ اخلاص دا جملے اول میں قل هو اللہ احد حافظ سورہ در قرآن عظیم الشان کے علماء میں ایک تفاسیر با صیغہ امر ذکر شدہ ابتدائی سورہ با امر شدہ حافظ سورہ چار تایش آمی کے چار قل میں گن قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چار اینمی ہس و یکی ہم سب سورت اعلا سور اعلا سبح اسم ربک الاعلا دگیش اقرا باسم ربک الذی خلق و دگیش ہم سور جن ای ہفت سورہ سی پروردگار شروع یزیرہ با صیغہ امر کردہ ایم از جملہ سورہ اس کی شروعش با صیغہ امر شدہ قل هو اللہ احد و دا قرآن عظیم الشان آخرین مرتبہ و آخرین جائی ہے کہ نام اسم ذات اللہ ذکر میں شکی اللہ
آخرین مقام ذکر اسم ذات الله که الله در اینمی سوره هست. پروردگار میگه بگو که الله احد است، واحد است، یگانه هست. الله هم از لحاظ ذات هم به اعتبار صفات پروردگار یگانه هست، یکتا هست، به همراه خود کسی دیگری ندارد. این را میگن علما این مدعاست و ما بعدش به این دلیل میشه. یک نفر سوال میکنه الله یکی هست، واحد است، چی دلیل است؟ به خاطر که الله الصمد، الله بینیاز هست، الله بینیاز هست، الله به کس محتاج نیست. این مفسرین ما در تحت ترجمه دا صمد نوشته میکنن بینیاز. بهترین ترجمه است. این معنی حاصل شد. علما میدانن این را میگن معنی تضمنی، معنی مطابقی در پشتو در این معنی نداریم بری عزیز. معنی مطابقی عزیز صمد به معنی عزیز که الله به هیچ کس محتاج نیست، تمام مخلوق به الله محتاج هست. دو جز است، دو قضیه است. پس در این جماعه که میگیم الله بینیاز هست، یک حصهش آمد، حصه دیگهش ما نداریم، نه لغت، نه در دری، نه در پشتو، نه در دیگر لغات که امی معنی صمد را معنی مطابقی داشته باشه. امی خاطر علما معنی حاصل میکنن الله بینیاز هست، الله به کس محتاج نیست، تمام مخلوق به الله محتاج است. نظمی خاطر یکتاست، لیس کمثله شیء، لم یلد ولم یولد. الله نه او کسی را زاید است ولم یولد، نه از کسی زایده شده است. نه الله کسی را زایده و نه ای الله از کسی زایده شده است. سوال می آیا باید ای ولم یولد پیش می آمد که الله از کسی زایده نشده، پس از همین خاطر لم یلد، یم کسی را نزایده. صحیح. خو اینجا سرچپا کار شده به خاطر ازی که لم یلد الله کسی را نزایده. مشرکین در آن زمان و حال معتقد اولاد الله هستن و بودن، و اما معتقد ازی کس نبود که الله هم بچه کسی باشه، اولاد کسی باشه. به همین خاطر لم یلد پیش کرد که الله کسی را نزایده. شما میگین عیسی بچه الله صلی الله کسی را نزایده. شما میگین که عزیر ابن الله صلی الله کسی را نزایده، والد کسی نیست. شما میگین که فرشته ها دخترای الله است، الله خود پدری کسی نیست، اولاد نداره. به این خاطری را مقدم کردن. خود سوال میگه که خاص با لم یولد چی ضرورت بود؟ او را نمی آوردن. او دلیل هست با لم یلد. الله کسی را نزایده، چرا؟ از کسی زایده نشده. الله کسی را نزایده، چرا؟ دلیل چیز کسی را؟ الله را کسی نزایده. الله والد نداره، نه ولد داره و نه والد داره. پس پروردگار لم یلد ولم یولد هست، ولم یکن له کفوا احد، و نیست با پروردگار کفوا هم صفت احد، هیچ کس با پروردگار هم صفت نیست، هیچ کس. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فلق سوره مکی هست. سوره فلق و سوره ناس مجموعه هر دو سوره ها 11 آیه می آیا. من مختصر تیر میکنم که وقتی دیگه علما را نگیرم یا قارم نشون سر ما که دل چی بود دیگه دی 45 روز دل خدا خالی میکردی. خامخا دل یگان تا بس میکرده. ونی ما زمین خاطر مختصر تیر میشم سرش. مختصر که باز ای علما تبلیغه از یارا بشنوین، نه افغانا را بشنوین. این 11 آیه کریمه است. سوره فلق و سوره ناس 11 آیه کریمه. شان نزول ازی و سبب نزول ازی نمی هست. امام بخاری هم ذکر کرده و دیگر کتب احادیث هم آوردن که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر و جادو شده بود. مشرکین مخالفین اسلام با آخرین درجه کوشش خود را کردن در مقابل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و در مقابل صحابه کرام. آخرین حربشان اینمی بود که بر پیامبر علیه السلام سحر و جادو کردن. و هم دختران لبید ابن عاصم یهودی بود، خودش ضعیف شده بود، توان نداشت. این بدبخت سر دخترای خود بر پیامبر علیه السلام سحر و جادو کرد. یا کنیز یا غلام بود یا کنیز بود، به توسط یزی مویای رسول الله مبارک را خواست. شما اگر علما را دیده باشین که مویایش میفته
باز ایره موی میگیرن یک سی جا ایره توته میکنن و در جیب میندازن. صحیح است؟ این علاج ازی هست که کس سر تو سحر و جادو نکنه. این سحر و جادو به توسط یعنی مویای پیامبر علیه السلام مشرکین به توسط از غلامه و کنیزه به دست آوردن به این بهانه که ما به خاطر برکت و تبرک مویای مبارک رسول الله مبارک کار داریم. او را که گرفتن باز در یک شانه او را بند کردن، سوزنا را استعمال کردن مویای رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس از همین خاطر علما میگن زمانی که موی توته شوه بعضی گره نمیگیره، زمانی که گره نمیشه که سحر و جادو هم کرده نمیتانه. پس بهتر این است که زمانی که موی ریشت به زمین میفته او را بگی توته کرده در جیب یا در یک جای دفن کو، به خاطر که اعضای انسانی کلش محترم است. اگر ناخن است، اگر موها است، ای باید دفن شوه یک جای. به هر حال بر پیامبر علیه السلام سحر و جادو کردن، اثراتش بر رسول الله مبارک فقط امی اندازه بود که فراموشی می آمد سرش. یک کاری کرده می بود در فکرش می آمد که نکردیم، یک کاری نکرده بود در فکرش می آمد که کردیم. امی تو یک حالت بعض علما میگن تا 40 روز کی دوام داشت، تا 3 ماه آمده، تا 6 ماه هم روایت آمده که تاثیراتش بر وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یک شب خواب میبینه، در خوابش یکی به طرف پایش و دیگه به طرف سرش دو فرشته ها هستن. چی شده مریضی؟ میگن این مریض است. چی مریض است؟ که سر و جادو کرده. کی کرده؟ دختران لبید ابن عاصم. در کجا هست؟ در چی کردن؟ کل ادرسش برش دادن. صبح رسول الله مبارک حضرت علی المرتضی را خواست، دیگه صحابه را روان کرد پیری اروان برین در اوجا زیری از مسنگ ای چیزات ای سحر و کود و جادو کردگی سمورا بیارین. واره که آوردن 11 گیره داده بودن. هر گیره که باز میکردن یک آیه را میخواندن، چف میکرد رسول الله مبارک، وجود مبارکش سبک شده میرفت، راحت میدید، راحت شده میرفت. یکی 11 گیره را کلش باز کردن، وجود مبارک رسول الله مبارک چی شد؟ راحت شد و سبک شد. از این یک مسئله را میگم، این طرف چی نشوه فکر که دم و تعویز و این چیزام چی باشه. ما تحقیق کردیم خو اما دوستایی که جدید دی مجلس دی ختمانه و ما هستن مختصر میگم. دم است، تعویز است، چف هست، ای کلش با درجه اسباب ایک نوع مشکل نداره. ای تطبیق میارن علما. در احادیث 2 نوع روایات یافته میشه. در بعض روایات می آیا که دم تعویز از او معلوم میشه که نارواست، تمائم شرکست. در حدیث می آیا. در بعض روایات می که دم و تعویز مشکل نداره، خود رسول الله مبارک دم کرده، صحابه تعویز کردن. عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنہ حدیث داره، در مصنف ابن ابی شیبه حدیث موجود هست. میگه رسول الله مبارک می فرماید اذا فزع احدكم في نومه فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وما يحضرون. کس در خواب می ترسد اینمی دعا را بخواند، به خود چف کنه، دیگه باز نمی ترسه. یہ علاج را پیامبر ما نشان میده صلی الله علیه و سلم. یا عمرو بن شعیب صحابیست. بعد این مبارک در فامیل خود کسانی که ایره خوانده میتانستن، اولادا بودن یا زنا بودن، سیاسرا و خانما، بریزا یاد میدار. و کسایی که ایره خوانده نمیتانستن ایره باز نوشته میکرد، کتبها و علق علیها، ایره نوشته کرده و در گردانه ازا بس آویزان میکرد. این عمل از کی ثابت است؟ از صحابه ثابت است. عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنہ در مصنف ابن ابی شیبه استاد امام بخاری است. چطوری شرک شده میدانه؟ به هر حال یک نمونه گفتم. دیگه بعضی و زمانی که رسول الله مبارک مدینه منوره آمد، بعضی صحابه ای دم و تعویزی را داشتن. برای از کسی گفت که پیامبر علیه السلام گفته که کارا نارواست. و آمدن به حضور رسول الله مبارک، یا رسول الله ما خوی دم و تعویز میکنیم نکنیم. دیگه پیامبر علیه السلام گفت شما بیارین که من ببینم چی است. یک کاغذای خدا آوردن، کتابای خدا آوردن. رسول الله مبارک گفت فایده تان تا که به مردم میرسه برسانین، خوب مشکل نداره، خوب
کلمات شرکی و ناروا نباشه. چی نباشه؟ گپ خلاصه میکنم. دم تعویز به چند شرایط جایز است. اول عقیده مؤثریت تمام جوانب، هم دهنده و هم گرنده تعویز، هم دم کننده و هم کس که دم میشه، هر دو جانب عقیده مؤثریت خاص به کی داشته باشن؟ الله داشته باشن. عقیده مؤثریت به دم و تعویز نداشته باشن. مثل که عقیده مؤثریت ما شما نه به شفاخانه داریم، نه به دکتر داریم، نه به کسی دیگه. عقیده مؤثریت میگیم شفا دهنده الله است. مثل که دکتر سبب شده میتانه، مثل که یک تابلت پاراستامول سبب شده میتانه، مثل که شفاخانه سبب شده میتانه، همچنان دم تعویز هم سبب معنوی هست، سبب شده میتانه. الله میگه وننزل من القرآن ما هو شفاء، این شفا هست هم به امراض ظاهری و هم به امراض باطنی. این شفا هست، قرآن شفا هست. بس حاصل گپی این دم و تعویز با اندازه سبب استعمال کردنش مشکل نداره، اما کاروبارش هم خوب نیست که کاروبار جور کنه بامی ششته باشه. این کارم باز خوب نیست که باز دگه کوٹگرا و یکان چیز است نمو چیزای شریعتا مد نظر نمیگیرن. صحیح سی؟ دی بسیار احتیاط کار است. یک فقاهی دیاد محمد بود که جایش نیست نمیگم. بهرحال دم و تعویز به شرط جایز است که عقیده مؤثریت به کی داشته باشن؟ به الله داشته باشن. درست؟ و کاروبار جور نکنن. از این کاروبار جور نکنن. ایره فقط با خوب دیگه غضب هم است. کسی که کاروبار جور کرده باشه به او باز مردم خوب مراجعه میکنن و خوب پیسه میکنن و دگه میکنن. بزرگا علما شیوخ اگه وقت دم و چی بکنن پیش از وقت که مریض میارن میگه والا شفاخانه به شفاخانه گشتاندم خوب نشد علی تو دمش کو. یعنی آخرین چیزشی نویسید دیگه از اول عقیده می داشت بایی بس که دمشم کرد اگه خوبم شد باز یک بیستی را در زیر توشک برش میمانه میگه دی ای به نظر سبک سیل کردن از برای دم و تعویز و بایی علما. خب به هر حال هدف ما ای بود که استعمال دم است یا تعویز است به درجه سبب استعمالش هیچ نوع مشکل نداره به شرطی که دی کلمات شرکی و کلمات ناروا نباشه، کلمات قرآنی باشه، از احادیث باشه، مفهوم درست داشته باشه، به نیت ثواب و یا به نیت علاج و معالجه هیچ مشکل نداره، بالکل جایز هست. در این سوره زمانی که خوانده شد وجود رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم سبک شده رفت. الله میگه قل بگو پیامبر اعوذ برب الفلق، پناه میجویم بر رب فلق، به پروردگار فلق. فلق چرا میگن؟ فلق اینجا مراد صبح است. فلق هر آن چیزی که چیز را چیر میکنه شکاف کرده میبراید این را میگن فلق. صبح فلق میگن این تاریکی شب را شکاف کرده بیرون میشه روشنی این را میگن فلق. فالق الحب والنوا، فالق الحب چون که ده زرو او ده دانی او را دو جای کرده این بوتا میبراید این را میگن فالق الحب والنوا. اینجا مراد از فلق صبح است. الله میگه بگوی پیامبر اعوذ پناه میجویم برب الفلق، به پروردگار فلق، به پروردگار صبح، من شر ما خلق. الشر چی؟ اینجا یک سوال می آیا پروردگار چرا این فلق صبح یاد کرد؟ پروردگار خو پروردگار شام هم هست، پروردگار صبح هم هست، پروردگار چاشت هم هست، از تمام اوقات پروردگارش الله است. چرا اینجا گفت که به رب الفلق، رب الصبح؟ مفسرین میگن امام رازی رحمه الله در تفسیر کبیر که در وقت صبح یک برکت خاص وجود داره که نسبت به دیگر اوقات در وقت صبح خاص یک برکت هست. یک مثال میتواست، یک نمونه و مثال بسیار ساده از برکت وقت صبح میگه ای سگم چوچه میاره، درست؟ گوسفندم چوچه میاره، بوزم چوچه میاره، این چیزام چوچه میارن، درست؟ در حالی که این سگ نسبت به بوز و گوسفند چوچه را زیاد میاره،
خب بازم هیچ کس نمیبینه، هیچ رمی سگار کس ندید که 200 و 300 سگ یک جای کس دیده باشه. با وجود ازی که چوچه را زیاد میارن و اما برکتش نیست. اما گوسفند چوچه را کم میارن و برکتش زیاد است. دا وطل حلال میشه، دا شخصی مردم حلال میکنن. تنها در عید قربان چقدر میلیون ها و میلیاردها گوسفند ذبح میشه، بازم خلاص نمیشه. ببینی هزارها رمه میگرده. این میگه برکتی چیز. این ساعت اگر تمام شبم خواب باشه، در وقت صبح ایره خواه میبره. و این گوسفند است یا بز است، این حیوانات حلال اگر تمام شبم بخواه شون، در وقت صبح نمیخوابن. ایره میگه تجربه بکنید. از برکت اینمی که سگ در وقت صبح میخوابه، در وقت صبح چقدر که خوش پورا باشه، در وقت صبح او بی برکت شد. و این دیگر حیوانات کی گوسفند است یا بز است، این اگر چقدر نارم خواب باشن، در وقت صبح نمیخوابن، بیدار میشینن. بزرگان شما دیدین بزرگان در وقت صبح نمیخوابن، تا اشراق میشینن، ذکر میکنن، اذکار میکنن، نوافل میخوانن، تلاوت میکنن. در زندگیشان هم ببینید که چقدر پرسکون، چقدر آرامش، جیبایشان خالی، لباسشان کنه و سکون و آرامش و خوشحالیشان زیاد. بخاطر چی؟ نه نصف شب میخیزن، در وقت سحری میخیزن، تهجد میخوانن، استغفار میکنن، نماز میخوانن، تلاوت میکنن تا وقت اشراق شدن. این وقت برکتی هست. پروردگار ما را توفیق نصیب کنه که وقت برکتی را با عبادت زنده داشته باشیم. آمین بگوییم. به می خاطر تخصیص داده شد که به رب الفلق، رب صبح، من شر ما خلقه، پناه میخوام. بگو که پناه میخوام از شر آن چیزی که الله پیدا کرده، و من شر غاسقین، و از شر شب تاریک، اذا وقبا، زمانی که همه چیز را فراغ بگیرد، شب تاریک منتشر شود. من شر النفاثات فی العقد، و شر آن دمیننده، قف کننده، آن شر کسانی که گرهام میدمن، که دختران لبید ابن عاصم بودن فی العقد و گرها، ای سحر و جادو میکردن. و من شر حاسد، و پناه میخواهم از شر حاسد، حسد کننده، اذا حسدا، زمانی که حسد بکنه، حسد خود ظاهر بکنه. بگو که پناه میخواهم ای حسد. علما میگن یک نکته است، حسد ها سین دال، این 3 حرف است. اگر در حروف ابجد ایرا جمعواری بکنی، از این جور میشه 72. چند جور میشه؟ و گروه های حاسدین و گروه های جهنمی تحت نام اسلام هم 72 گروه هستند. پیامبر ما علیه السلام میگه ستفترق امتی، در حدیث ترمذی شریف است، یهود به 71 گروه تقسیم شدن و نصارا به 72 گروه تقسیم شدن. امت ما به 73 گروه تقسیم میشه. کلهم فی النار، کلش دوزخی هستند الا واحده، غیر از یک گروه که جنت میره. صحابه میگن این گروهی که به جنت میره کدام گروه هست؟ گروه ناجیه، نجات یافتگان کدام گروه هست؟ پیامبر ما میگه علیه السلام ما انا علیه و اصحابی، گروهی که در راه ما میرن و در راه صحابه ما میرن. این گروهی که ما انا علیه و اصحابی هستن، رسول الله مبارک فرموده این عبارت هست از اهل السنت والجماعت. این کدام گروه؟ این نام ما اهل السنت والجماعت ماخوذ و مشتق و گرفته شده زمین حدیث است. کسانی که راه رسول الله مبارک را سنت میگن. بگو چی میگن؟ سنت میگن. و کس که در راه رسول الله مبارک میره او را اهل السنت میگن. و راه صحابه این جماعت صحابه است. کسی که در راه صحابه میره او را اهل جماعت میگن. پس این مجموعه از اهل السنت والجماعت این گرفته شده زمین حدیث و پیروان رسول الله مبارک و صحابه کرام هستند. کلتان الحمدلله بگوین که عقیده پاک، عقیده پاک، عقیده صحابه، عقیده راستین، عقیده فرقه ناجیه را الله به ما نصیب کرده و الله استقامت به این عقیده تا به دم مرگ الله به کل ما نصیب کنه. آمین بگوین.
اذا حسده زمانی که حسد را اظهار بکنه. اگر حسد اظهار نکنه توه موزر نیست. اظهار حسد که کرد بس کار خراب میشه و جنجالا بپا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الناس یم سوره مکی هست، 6 آیه داره و 1 رکوع داره. آخرین سوره است. قل بگو پیامبر اعوذ برب الناس، پناه میجویم به پروردگار الناس، انسان ها، ملک الناس، به پروردگار مردم، به بادشاہ انسان ها، اله الناس، با معبود و با اله انسان ها. عجیب یک رمز است اینجا. الله مضاف را رب، ملک، اله متفاوت ذکر کرد. مضاف الیه که ناس است یک چیز ذکر شده. رب الناس، ملک الناس، اله الناس. علماء میگن دی اشاره هست به سوی ازی. مراد از رب الناس پروردگار طفلا، مراد از ملک الناس پروردگار جوانا، اله الناس پروردگار ریش سفیدا. میگه قرینه چیز دیجا، میگه دیجا اشاره بایست که طفلا ضرورت به تربیت دارن. طفلا ضرورت به چی داشته می باشن؟ تربیت. اینجا گفته شد رب الناس پروردگار انسان ها، مراد الهی پروردگار طفلاست. ملک الناس اینجا مراد جواناست. قرینه چیز جوانا پر تلاش پر انرژی می باشن، به اینها بادشاهی و نظام پیشبرد نظام به اینها می زیبا. به این خاطر مراد از ملک الناس بادشاه هستند، بادشاہ انسان ها و اله الناس مراد از اینجا ریش سفیدا هستند. چرا؟ با ریش سفیدا میگه عبادت، به عبادت این می زیبا که عبادت بکنن. به این خاطر الله به هر سیشان میگه که به این پناه بخواه. اعوذ برب الناس، پناه میجویم به پروردگار انسان ها، ملک الناس. ای رب بسیار کمالات در کلمه رب. شروع قرآن به می کلمه یک صفت بزرگ الله است. اگر شما در تفسیر قرآن بیندیشین انبیاء کرام که به الله صدا زدن، به کلمه رب صدا زدن. بسیار یک کلمه پر مفهوم پر برکت، بسیار یک جامع الکمالات است. تمام اسماء و صفات الله جامع الکمالات است. خوی بسیار یک امتیاز خاص برخوردار است، بسیار مشهور و بسیار پر اثر و بسیار با تجربه است. در تمام مشکلات را شما تجربه کردن میتونید. ببین شروع نزول قرآن به می شده، به می صفت شده. اقرأ بسم ربک، کلمه رب آمده. شروع قرآن به می رب شده. الحمدلله رب العالمین. نماز ما به می شروع میکنیم الحمدلله. در رکوع میریم سبحانه، در سجده میریم، در عهد در ازل پروردگار از ما عهد گرفته. و اذ اخذ ربک رب و خلاصی زیم خلاصی وحیم بتوسط میشده. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک. آخرین در مراحل آخر و سوره نازل شده و ختم از قرآن به می صفت رب میشه. قل اعوذ رب الفلق. و اولین بار کی 3 سوال می در قبر. اولین سوالش می نمیست چیست؟ من ربک. عجیب است. الله در ازل از پیش ما عهد گرفته. الستو بربکم. در دنیا پیامبر ما به ما درس داده رفته به توسط کتاب الله. بخوان الحمدلله رب العالمین. در رکوع برو سبحان ربی العظیم، در سجده برو سبحان ربی الاعلی. شروع قرآن میشه الحمدلله رب العالمین. شروع هر نماز ما میشه به می کلمه رب. شروع قرآن به می شده اقرأ بسم ربک الذی. اختتام ازی میشه با قل اعوذ برب الناس رب. بخاطر که در پارچه امتحان که 3 سوال داره. اگر کس این رب خود شناخته باشه در دنیا و با این رب محبت کرده باشه و با این رب تعلق گرفته باشه، او جب از امتحان کامیاب است. اولین سوال می نمیست که من ربک. الله کل ما شما را کامیاب بکن. آمین بگوید. قل اعوذ برب الناس
بگو که پناه می جویم بر رب انسان ها، ملک الناس به بادشاه انسان ها، اله الناس به معبود انسان ها، من شر چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه اندازنده، الخناس که او بازگردنده است، پدشوینده است، الذی یوسوس فی صدور الناس، آن وسواسی و موسوسه که یوسوس فی صدور الناس در دلهای مردم وسوسه میندازند. و دو قسم هستند موسوسی. وسوسه کسایی که وسوسه و شیاطین هستند، دو قسم هستند، شیاطین الجن والانس، من الجنة والناس. هم ما با چی بگم در ماه مبارک رمضان شیاطین جنی چی می باشه؟ بسته می باشه و شیاطین انسی باز می باشه. و شیاطین انسی نسبت به شیاطین جنی خطرناکتر است. چرا؟ شیاطین جنی که اعوذ بالله گفتی می گریزه و شیاطین انسی دگم نزدیک میشه. برای چی میکنی؟ تو که اعوذ بالله گفتی و میگه سبحان الله، هیچ خلاصی نداری. شیاطین انسی تا مسجدم کتت است، در جلسام کتت است، در نمازم کتت است، در هر جای کتت است. شیاطین انسی بسیار خطرناک است. شیاطین جنی را الله بسته کرده، شیاطین انسی باز در رمضان باز هستند. ولی دیگه تشریح نمیکنم که باز خواهد گفتیم که وقت گفتی که نمیگیره میقه وقت و وقت زیاد گرفتی. علاجش الله امی دو سوره را روان کرد. علاجش الله دو سوره را میگن معوذتین. معوذتین پناه دهنده، پناه دهنده. ایره میگن معوذتین پناه دهنده. درست؟ ای که ایره معوذتین میگن پناه دهنده، اطلاق مجازی است. مفسرین میگن اصل پناه دهنده خو الله است، این سبب است. علما میگن، علماء تفسیر، ما خو به تفصیل نرفتم دیش، در سوره اخلاص ربط و مناسبتش با این دو سوره معوذتین، این ربطش علماء اینمی را بیان میکنن که عقیده توحید، عقیده اهل سنت والجماعت، عقیده درسته تو چگونه نگاه کرده میتانی، عقیده درسته چگونه تا قبر برسانی، عقیده درسته چی کنی که تا قیامت همراهت باشه، عقیده درسته چی بکنی که از دستت فرار نکنه، عقیده درسته چی کنی که از تو دزدان نبرن. این دزدان دو قسم هستن. خب یکی دزد مال هست، دیگه دزد عقیده هست. دزد مال کل ما بد میبریم یا نمیبریم؟ جواب بده. موبایل تا کس ببره بد میبری، موتر تا کس دزدی کنه بد میبری، و عقیده تا کس دزدی کنه هیچ خبرم نیستی سرش، بویم نمیبری. خوشم هستی که این مردم خوب هستن. ای چی کنی که از این دزدان نجات پیدا کنی؟ الله این دو سوره را روان کرد. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. پناه بگو که بخاطر نگاه کردن این عقیده، نگاه کردن این مسلک ما پناه میخوام بکی بالله پناه میبریم. لا ملجا الا الله. دیگه پناهگاه نیست جز از پناهگاهی کی؟ الله. پروردگار کل ما را از عقاید مزخرف و از دزدای دین و از دزدای و از شیاطین انس و جن، الله کل حاضرین ما را در حفظ و امان خود داشته باشد. حکیم سنایی سے می فرماید به یک بیت خلاص میکنه، میگه اول و آخر زچی با آمد و سین، اول و آخر زچی با آمد و سین. اولش میگه شروع به چی شد؟ بسم الله. آخرش به چی خلاص شد؟ و الناس بسین. میگه مطلب چی؟ یعنی اندر راه دین رهبری تو قرآن بس، اندر راه دین رهبری تو قرآن بس. اینمی کفایت میکنه. باز در دل کسی نگرده. ما ایجا الحمدلله ای فکر کس نکنه که در این مجلس با کسی خواهد گفت نه خدای ناخواسته، ای که نشریات میشه زمین خاطر میگم کس نگویه باز که قرآن که بس است دیگه، بس فقه چی میکنین و مذهب چی میکنین. فقه است یا مذهب و تشریع از قرآن و حدیث است. و تشریع چیست؟ قرآن و حدیث است.
آلی د بحر و سمندر جواهرات هست یا نیست؟ خلامبوزن او باز کارس یا نیست؟ او باز کارس کیور بکشا آلی دهی بس است به ما کفایت میکنه کوئی مسائل به ما کی میکشا؟ با خواندن زبان عربی و کرس عربی میشه که مسائل کشیده شوه؟ ارگز امکان نداره. من یک تو مثال ساده میتونم. یک کس برقیست، یک کس هر کس ایده برق زده میتونه نی مسلکیش نی به او مراجعه میکنیم. مریض میشه یک نفر سر به خود علاج کنه درست است، برا از شهر کتابای دکتری رو بگیره که چی کنم پیش دکتر متخصص 300 روپے خدا نقد آو پرتم. بیا امی کتابا را من میخوانم، در هر زبان پیدا میشه کتابای طبابت. صحیح است که من خودم مرض علاج خود پیدا میکنم، تداوی میکنم. این چند سال در بر خواد گرفت که به او بفهمه کدامش درست است که خودش خدا تداوی کنه یا پیش یک متخصص برا. یک نفر زمین گرفته خانه جور میکنه، خودش نقشه پرتا برا از شهر کتابای انجینری را بگیره که بیا انجینر هم می کتابا میخوانه. این تو نیست که انجینر مادرزاد انجینر است. بیا می کتابا را من میخوانم، بعضی خانه مرا نقشه میندازم. این کارش خوب است یا یک انجینر یک چند روپه بست و این نقشه شپرده؟ این شکل سر به خود تو عربی را یاد گرفته مسائل بکشی از قرآن یا پیش متخصص و پروفیسورش مراجعه کنی. این متخصصین همی فقها و مجتهدین هستند، همی ائمه بزرگوارا هستند. رجوع به اینها، عمل به فقه اینها، عمل به راهنمایی اینها، عمل به قرآن هست. آنها تشریح قرآن و حدیث را کردن. پروردگار اتباع کامل از قرآن، از حدیث، فقه، از بزرگا ائمه الله نصیب ما بگرداند. پروردگار جل و علا ای کامیابی به همه حاضرین ما الله نصیب بگرداند.